کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکوثر کی تشریح اور وضاحت ہو رہی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی جس کی وضاحت ہم پچھلے جمعہ کر چکے ہیں، کہا اس کا ایک معنی ہے ظاہری کمالات، کہ جو اللہ نے ظاہری کمالات اپنے محبوب کو دیے، ویسے کمالات اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ کوثر کا دوسرا معنی باطنی کمالات، یا یوں کہہ لیجئے نبوی کمالات۔ اللہ تعالی نے جو نبوت آپ کو دی، وہ نبوت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ نوع نبوت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے باکمال جو نبوت اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لے آئے ان کی نبوت محدود، ہر نبی کی نبوت کو محدود کیا گیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محدود نہیں بلکہ غیر محدود۔ اور جتنے انبیاء آئے ان کی نبوت ذاتی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے۔ یہ آپ کی نبوت کا کمال ہے، اور آپ کی نبوت کا ایک کمال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ ذاتی نبی، ذاتی نبوت یہ بھی اللہ نے حضور کو دی، غیر محدود نبوت یہ بھی اللہ نے حضور کو دی، اور آخری نبی بنا کر جسے بھیجا وہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی ربوبیت تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، رسالت، نبوت کا ذکر کیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ بھی تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت۔ تو جیسے اللہ کی ربوبیت لامحدود ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی غیر محدود ہے۔ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ تمام جہان والوں کے نبی ہیں۔ آپ صرف جنات کے نبی نہیں ہیں، آپ جمادات کے بھی نبی ہیں، آپ نباتات کے بھی نبی ہیں، آپ جمادات کے بھی نبی ہیں، آپ شمس و قمر کے بھی نبی ہیں، آپ شام و سحر کے بھی نبی ہیں، اور آپ نور و بشر کے بھی نبی ہیں، آپ زمین و زمان کے بھی نبی ہیں، آپ کون و مکان کے بھی نبی ہیں، آپ عرش، آپ آسمان والوں کے بھی نبی ہیں، آپ زمین والوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ آسمانوں کی بلندی کے بھی نبی ہیں، زمین کی وسعت کے بھی آپ نبی ہیں، دریاؤں کی چولانی کے بھی آپ نبی ہیں، سمندروں کی تہوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور پہاڑوں کی مضبوطیوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور سبزے کے لہ کے بھی آپ نبی ہیں۔ باقی صرف نبی ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت عطا فرمائی، باقی صرف نبی ہے۔ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، باقی صرف رسول ہیں، آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں، باقی صرف پیغمبر ہیں، آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، باقیوں کو صرف امت دی گئی، آپ کو خیر الامت دی گئی۔ باقی نبیوں نے
उम्मतियों की इमामत करवाई है, आपने नबियों की इमामत करवाई है। बाकी नबियों का मेराज जमीन पर हुआ, मेरे और आपके पैगंबर का मेराज अर्श बरी पर हुआ। आप सिर्फ इंसानों के नबी नहीं है, आप जिन्नात के भी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर मौजूद, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक बुरा शख्स हाथ में असा लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया। प्यारे पैगंबर ने सलाम का जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया, तेरा तारुफ क्या है? उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा नाम हम है, मेरे बाप का नाम हेम है, और मेरे दादा का नाम अकीस है, और मेरे परदादा का नाम इबलीस है। हुजूर ने फरमाया, तेरी उम्र कितनी है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, मैं उस वक्त बच्चा था, पहाड़ों पर घूमता था, फिरता था, लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। प्यारे पैगंबर ने पूछा, उस वक्त तेरा ये आलम था, अब तेरा क्या आलम होगा? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे मलामत न कीजिए, दरगुजर का मामला फरमाइए। मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा है, मैंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा है। आपकी कश्ती में आपके साथ रहा, आपकी कौम आपको इजाएं पहुंचाती थी, तकलीफें पहुंचाया करती थी, आप उनके लिए बद्दुआ करना चाहते थे। मैं अल्लाह के नबी को रोका करता था कि अल्लाह के नबी, आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ न करें। आप खुद भी रोते थे और मुझे भी रुलाते थे। मैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरे गुनाहों की तौबा है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैं इल्म की बुनियाद पर कहता हूं, जब बंदे से कोई गुनाह होता है और वो नदामत से तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उठ खड़ा हो, वुजू कर और नमाज पढ़। मैंने नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर तौबा की। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए हामा जिन, तेरी तौबा कबूल हो गई है। तो मैं इस शुक्राने के तौर पर 1 साल सजदे में रहा। फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए। मैं हूद अलैहिस्सलाम के पास आया, उनके हाथ पर कलमा पड़ा, वो भी दुनिया से चले गए। मैं याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया, उनके हाथ पर कलमा पढ़ा, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोते थे और मैं उनको रोता हुआ देखता था। वो भी दुनिया से चले गए। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और मकाने अमीन में मैं उनके साथ रहा, वो भी दुनिया से चले गए। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उनके हाथ पर मैंने कलमा पढ़ा और मैंने तौरात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखी। वो दुनिया से जाने लगे। मुझसे फरमाया, ऐ हामा, मेरे बाद अगर तेरी मुलाकात जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो तो उन्हें मेरा सलाम कहना। मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, उन्हें हज़रत मूसा का सलाम पेश किया और मैं उनके हाथ पर मैंने कलमा पढ़ा, ईमान लाया और उनके हाथ पर मैंने इंजील को पढ़ा। जब वो भी दुनिया से जाने लगे, उस पैगंबर ने मुझे कहा, ए हामा जिन, अगर तेरी मुलाकात मेरे बाद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो तो मैं ईसा का सलाम उस तक पहुंचाना। ए अल्लाह के नबी, मैं तो अंबिया का सलाम लेकर आया हूं। मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने नूह अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। हजरत उमर फरमाते हैं, जब अंबिया के सलाम हामा जिन पेश कर रहा था, मेरे आका ज़ारो कतार रो रहे थे और फरमा रहे थे, ए हामा जिन, तूने सलाम पेश करने का हक अदा कर दिया है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, कलमा पढ़ता है, आपका उम्मती बन जाता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरतुल मुरसलात पढ़ाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सूरत नबा सिखाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज़ा शम्स कुव्विरत ये सूरत सिखाई, सूरतुल फलक सिखाई, सूरतुन नास सिखाई, सूरतुल इखलास सिखाई। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए हमा जिन, जब भी तुझे कोई हाजत हो मैं मोहम्मद के पास तशरीफ ले आना। हजरत उमर फरमाते हैं, हुजूर की वफात के बाद मैं नहीं जानता कि वो हामा जिन अभी दुनिया में जिंदा है या वफात पा गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, आप जिन्नात के भी नबी हैं, आप हैवानात के भी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक अराबी आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये वो आपकी नबूवत की गवाही नहीं देगी मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गो तू कौन है और मैं कौन हूं? गो ने जवाब दिया, लब्बैक व साअदैक या रसूल रब्बल आलमीन। साहबा कहते हैं ऐसी फसी अरबी बोल रही थी कि हम उसकी अरबी जुबान को समझ रहे थे, सुन रहे थे। हुजूर ने फरमाया, गो तू किसकी इबादत करती है? गो ने कहा, मैं उस रब की इबादत करती हूं जिसकी कुर्सी आसमान पर है और जिसकी हुकूमत जमीन पर है और जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अजाब जहन्नम में है। हुजूर ने फरमाया, गो तू बता मैं कौन हूं? तो गो कहने लगी, अंत रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। और फिर कहने लगी, गो जिसने आपकी तस्दीक की वो कामयाब हो गया और जिसने आपकी तकजीब की वो नामुराद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल, आप सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, आप हैवानात के नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हिरन ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हिरन बंधी हुई है। आपने फरमाया, हिरन क्या चाहती हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उनको दूध नहीं पिलाया और इस यहूदी ने मुझे पकड़कर बांध रखा है। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दे, मुझे इससे छुड़वा दे ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूं। मां तो मां होती है, मां की ममता देखें। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अपने लिए नहीं छुट्टी मांगती, अपने लिए इजाजत नहीं मांगती, अपने बच्चों के लिए इजाजत मांगती हूं, उन्हें दूध पिलाना चाहती हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बात की गारंटी देती हो कि तुम जाओगी और दूध पिलाकर वापस आओगी? या रसूल अल्लाह, मैं वापस आऊंगी वरना अल्लाह मुझे जहन्नम में फेंक दे, वरना अल्लाह मुझे जहन्नम का अजाब दे अगर मैं वापस ना आऊं। हुजूर वहां पर बतौर जामिन बैठे हुए हैं और ये हिरन जाती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिलाकर वापस आई। यहूदी आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हिरन को आजाद कर दे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने हिरन को आजाद कर दिया। अब वो हिरन जा रही है और ये कलमा पढ़ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नबी नहीं है, आप जिन्नात के भी नबी हैं, आप हैवानात के भी नबी हैं और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमादात के भी नबी हैं। जमादात भी आपसे मोहब्बत करते, अपनी अकीदत का इजहार करते, जमादात भी आपसे मोहब्बत करते, हैवानात भी आपसे मोहब्बत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस आ रहे हैं, एक गधा है काले रंग का आपसे मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करने लगा। आपने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं, हम उस गधे की गुफ्तगू को सुन रहे थे। अब वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझ पर सवार हो जाए। अल्लाह के रसूल, मेरे जद की नस्ल में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 60 गधे पैदा किए, कोई गधा ऐसा नहीं था जिस पर नबी सवार ना हुआ हो। मैं अपने खानदान का अकेला हूं, अपनी नस्ल का अकेला हूं, अब मेरे सिवा कोई नहीं बचा और आप भी अंबिया में से आखिरी पैगंबर हैं। या रसूलल्लाह, मुझ पर सवार हो जाए। या रसूलल्लाह, मैं यहूदी की मिल्कियत में हूं और वो यहूदी मुझ पर बैठना चाहता है तो उसे मैं कसदन गिरा देता हूं, वो मुझे मारता है, पीटता है
اور میرے پیٹ میں مارتا ہے لیکن میں اسے پھر بھی اپنی کمر پہ نہیں بیٹھنے دیتا. یا رسول اللہ آپ مجھ پر سوار ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور ہے. یافور نام رکھا. حضور اس کو مدینہ میں لے آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ذمہ لگایا. جس کو بلانا ہوتا گدھے کو اشارہ کرتے, وہ دروازے پہ جاتا اور دروازہ ہلاتا, وہ باہر آتا, اسے کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی کی دربار میں آ جاتا. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, یہ فراق میں اللہ کے نبی کے فراق میں اتنا غم زدہ تھا کہ اس نے مدینے کا چکر لگایا. حضور کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن حضور نہیں ملے. پھر ابو حیثم کے کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر فراق رسول میں روتا رہا اور تڑپتا رہا. بالآخر کنویں میں اپنی جان دے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. نہ انسانوں کے نبی ہے, نہ صرف جنات کے نبی ہے, حیوانات کے بھی نبی ہے, نباتات کے بھی نبی ہے, جمادات کے بھی نبی ہے. حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے ایک کھجور کا تنہ ہے, اس کا سہارا لگا کر, اس کی ٹیک لگا کر آقا خطبہ ارشاد فرماتے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوائیں. ممبر بنوا دیا گیا. حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے. جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو مسجد نبوی میں رونے کی آواز آئی. صحابہ کرام حیران ہے, جیسے بچہ روتا ہے, دل بلاتا ہے, ایسے رو رہا ہے, آواز آ رہی ہے. پاک پیغمبر اٹھے اور اس کھجور کے تنے کو اٹھا کر سینے سے لگائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا تو وہ ایسے سسکیاں لیتے لیتے خاموش ہو گیا, جیسے بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے رو رہا ہوتا ہے, سسکیاں لیتے لیتے خاموش ہو جاتا ہے. فرمایا وہ بھی خاموش ہو گیا. اب پاک پیغمبر نے فرمایا اب تیرے پاس دو اختیار ہیں. اختیار یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا ایک سرسبز و شاداب درخت بنا دیا جائے. میرے صحابہ آپ سے پھل کھائیں. ایک اختیار آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو جنت کا درخت بنا دیا جائے اور ہم آپ سے پھل کھائیں گے, اولیاء آپ سے پھل کھائیں گے. وہ درخت کا تنا, کھجور کا تنا کہنے لگا یا رسول اللہ دنیا میں جو سرسبز مجھے ملے گی, شادابی مجھے ملے گی, یہ فانی ہے, اور جنت میں جو اللہ مجھے سرسبز عطا فرمائیں گے, جو شادابی عطا فرمائیں گے وہ باقی رہنے والی ہے, وہ دائمی ہے. اللہ کے نبی جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. پھر حضور نے گڑھا کھودا اور اس کو زمین میں دفن کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس تنے کو اٹھا کر سینے سے نہ لگاتا, اسے چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا. تو فرمایا انا آتینا کل کوثر, محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بیٹا لے لیا تو کیا ہوا, دنیا والے کہہ رہے ہیں نام ختم ہو جائے گا, کام رک جائے گا, مشن ختم ہو جائے گا. محبوب ذرا دیکھ تو صحیح, ظاہری کمالات تو دیکھ, اپنے باطنی کمالات تو دیکھ, اپنے نبوی کمالات تو دیکھ. ہم نے جو نبوت آپ کو دی ہے وہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی. اور مولا قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مخلوق سورج میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری نبی ہے, اور جو مخلوق چاند میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری نبی ہے, اور جو مخلوق زحل میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری نبی ہے, اور جو مخلوق مشتری میں رہتی ہے حضور اس کے بھی آخری نبی ہے. جیسے اللہ کی ربوبیت غیر محدود ہے اسی طرح حضور کی نبوت بھی غیر محدود ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا.